ان کے والد صاحب سے ابھی بات ہوئی، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ والد صاحب نے فرمایا بیٹا ہمت کرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ شہید بیٹا تھا اور جانے سے پہلے وہ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گیا، اور اس نے مجھے بھی مل کے گیا، اور اسے اپنے بچوں سے بھی مل کے گیا۔ جو دوسرا بیٹا میرا شہید ہوا وہ ایک غیر شادی شدہ بیٹا تھا، اس کے میرے بھائیوں سے، والدہ صاحبہ سے بات ہوئی، مجھے ان کا حوصلہ دیکھ کر یقیناً اور بھی حوصلہ ہوا ہے، لیکن میرے وہ مجاہد اور میرے کیبن کرو، 3 بچیاں اور 3 بچے جنہوں نے اس ڈیوٹی کی راہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ پھر میرا دل المناک ہے ان مسافروں کے لیے جو اس حادثے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے یقیناً شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزل انشاءاللہ بہت آسان فرمائے گا، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں، میری آرگنائزیشن، میرے ایویشن منسٹر، میرا ایئر چیف، میرا آرمی چیف، این ڈی ایم اے کے سربراہ، یہاں کے کور کمانڈر، گورنر سندھ اور ساری ایجنسیز میرے ساتھ ہیں، پی آئی اے کے ساتھ ہیں، اور ہم سارے اس المناک حادثے سے انتہائی رنجیدہ ہیں۔ لیکن مجھے ان سب کی طرف سے یہ سپورٹ ہے کہ جو جس قدر ممکن ہو سکے ہم نے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ وہ شہید اب واپس نہیں آ سکتے، ان کے گھروں میں جو کوہرام ہے ان کا ہمیں شدید احساس ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے۔ میں اور آپ بھی پی آئی اے میں سفر کرتے ہیں، ایئر بلو میں سفر کرتے ہیں، سرین میں سفر کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے میں ان شہداء کو وہ درجہ دینا تھا اور ان کو ہم سے لینا تھا۔ میری پورے قوم کے ساتھ ان بیچاروں، جو شہداء ہو گئے، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو پوری یقین دہانی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے منسٹر صاحب نے کہا ہے، غلام سرور صاحب نے، کہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں کل، میں اور وہ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ اس وقت تک جتنی تفصیلات ہمارے پاس آ سکیں ہم ایک اوتھینٹک آپ کو خبر دے سکیں۔ تو سرور صاحب بھی کل میرے ساتھ یہاں تشریف لائیں گے۔ جو حادثہ تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے سیفسٹ ایئر ٹریول ہوتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پی آئی اے کے پائلٹ اور انجینئر میں ہمیشہ کہتا ہوں جو میرے ہراول دستہ ہیں، سرٹیفائیڈ ہیں، ہر لحاظ سے ٹیکنیکلی کوالیفائیڈ ہیں، ہر لحاظ سے ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں۔ جب آپ کا کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو سب سے پہلے انجینئر جب اس کو کلیئر کرتے ہیں تو پائلٹ اس پہ دستخط کرتا ہے اس لاگ بک پہ کہ یہ جہاز کلیئر ہے، ٹیکنیکلی یہ کلیئر ہے، اور میں اس جہاز کو ٹیکنیکلی ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ یہ جہاز بھی انہی جہازوں کی طرح A320 جہاز تھا جو کہ ون آف دا سیفسٹ ہے آج کی انڈسٹری میں۔ اس پہ سارے چیکس پروسیجرز ان پلیس تھے۔ جو میرے پاس ڈیٹا ہے میں آپ کو ڈیٹا بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اس جہاز کا ایک میجر چیک ہوتا ہے جس کو اے چیک کہتے ہیں، الفا چیک۔ وہ الفا چیک مارچ 2020 میں ہوا۔ اس کے لینڈنگ گیئرز، انجنز کی ساری انسپیکشنز ایز پر روٹین، ایز پر ایس او پی ساری طے ہوئیں، اور کوئی چیز پینڈنگ نہیں تھی۔ الحمدللہ کوئی چیز پینڈنگ نہیں تھی۔ ساری سرٹیفکیشن میرے پاس ڈیٹیل ہے جو کہ ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی مہیا کریں گے۔ سو ٹیکنیکلی، آپریشنلی، اور ایک ہی آپ کو پتہ ہے آج کل فلائٹیں، جہاں ہم 100 فلائٹیں کرتے تھے وہاں صرف 10 فلائٹیں اڑ رہی ہیں، اور پورا کیبن کرو، میرے پائلٹ، سب آپریشنلی، ایڈمنسٹریٹولی ہر چیز ان پلیس تھی۔ اب یہ سانحہ کیسے ہوا، اس کا ایک ہی مستند اور مسلمہ اصول ہے، وہ ہے انکوائری۔ اس سے پہلے آپ میرے سے پوچھیں، آپ میرے چیف ٹیکنیکل آفیسر سے پوچھیں، آپ میرے چیف فلائٹ سیفٹی آفیسر سے پوچھیں، تو یہ کوئی کسی قسم کی آپ کو فرم سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ ہاں، جہاز پوری طرح سے ٹیکنیکلی کلیئر تھا، سرٹیفائیڈ تھا، اور یہ میں آپ کو ایک اور یقین دلانا چاہتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، پچھلے 1 سال میں ایک انٹرنیشنل صافہ سیفٹی انڈیکس ہوتا ہے، وہ اس وقت پی آئی اے کا پوری ہسٹری میں سب سے بہتر تھا، لوئسٹ تھا، انڈسٹری میں لوئسٹ تھا، الحمدللہ۔ تو میں
میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن میں اپنے میرے مجاہد شہید ہوئے، میرے شہری شہید ہوئے، سو میں نے اپنے آپ کو اپنی سورس سرچنگ کرنی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ سو اس کا سر ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہوگا، جس میں سول ایویشن کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ یہ انکوائری بین الاقوامی مسلمہ اصول کے مطابق ایویشن منسٹری پرائم منسٹر کی اجازت سے مرتب کرے گی، جو کہ اس وقت سمری اپروو ہو رہی ہے، اور وہ انسپیکٹرز آ کے اس کو انسپیکٹ کریں گے۔ جو ہمیں خبر ہے، میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں اسپیئرز، یہ شر پھیلانے والی باتیں، یہ فساد پھیلانے والی باتیں، اور وہ ان شہیدوں کے لواحقین کے ساتھ مذاق کے مترادف ہیں۔ سو میں سب سے درخواست کروں گا، اپنے میڈیا سے درخواست کروں گا، اور چند لوگ جو اس وقت اپنے آپ کو ایکسپرٹ گن رہے ہیں، میری میڈیا سے درخواست ہے ان ایکسپرٹوں کو، ان عہدیداروں سے خدا کے لیے متنبہ رہیں، خبردار رہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری آرگنائزیشن، میری ٹیم، حکومت پاکستان، افواج پاکستان، این ڈی ایم اے اس سانے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہر حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور شفاف انفارمیشن دیں گے۔ انسپیکشن ہوگی، انکوائری ہوگی، انکوائری کے فیکٹس اور فگرز سامنے آئیں گے، جو کہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں کا حق ہے کہ ہم آپ کو وہ شفاف انفارمیشن ساری مہیا کریں۔ سو ابھی کے مطابق جہاز ٹیکنیکلی، آپریشنلی، ایڈمنسٹریٹولی اپنے شیڈول کے مطابق 99 لوگوں کے ساتھ، جس میں کچھ کرو کے ممبرز تھے، کچھ مسافر تھے، آتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آپ کو فائنل لینڈنگ اپروچ پہ، اور فائنل لینڈنگ اپروچ پہ وہ پائلٹ رپورٹ کرتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے لینڈنگ کے لیے تیار ہوں۔ یہ سننے کے بعد اس کو سول ایویشن کے جو کنٹرولر ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئیں اور لینڈ کر جائیں۔ جب وہ لینڈنگ کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد وہ گو راؤنڈ کرتے ہیں۔ اس گو راؤنڈ کی وجہ، کوئی کسی قسم کی شکوک و شبہات نہ رکھیں۔ یہ ہمارے پاس فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے، بلیک باکس ہوتا ہے، جس میں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جہاز گو راؤنڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کال دیتے ہیں کہ میں دوسری اپروچ کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبلش کروں گا۔ جب وہ دوسری اپروچ کے لیے اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کی جب تک فلائٹ وائس ریکارڈر اور ڈیٹا ریکارڈر نہیں آ جاتا، یہ سب ابہام رہیں گے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو جیسی وہ آ جائے گا ہمیں پتہ چلے گا کیا اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوا، کیا اس میں کوئی اور مسئلہ ہوا، کوئی آؤٹ سائڈ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، برڈ ہٹ ہوئی ہے، کیا ہوا۔ جب یہ جہاز لو ہو جاتا ہے تو اے ٹی سی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک المناک حادثے سے دوچار ہوتا ہے۔ حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی انشاءاللہ درجات بہت بلند کرے گا۔ اب ہم نے اس سہانے کو آگے سنبھالنا ہے، جس کے لیے میں خود ادھر آیا ہوں۔ ایویشن منسٹر صاحب کل تشریف لائیں گے، ہم اس کرائسس کو انشاءاللہ سنبھالیں گے۔ ہم نے اپنے ایئرپورٹ ہوٹل جو ہے اس کو خالی کر لیا ہے، تاکہ جو لواحقین آنا چاہیں، جہاں سے آنا چاہیں، ہم ان کو وہاں پہ رکھیں گے۔ خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی کہ وہ جو جہاز کریش لینڈ ہوا وہ ایک گلی میں لینڈ ہوا، جس سے آس پاس کے مکانوں کو نقصان ہوا، لیکن کوئی کلیپس نہیں ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک کی خبر کے مطابق میراکلسلی کوئی وہاں پہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے نقصان تو ہونا تھا، لیکن کور کمانڈر صاحب کی زیر نگرانی اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ رات کی روشنی وہاں پہ چونکہ بجلی ختم ہو گئی تھی تو چیف آف ایئر اسٹاف نے ملیر مسرور سے بیسوں سے ایمرجنسی رسپانس کے لیے لائٹس کا انتظام کیا ہے۔ 2 سے 3 دن لگیں گے اس سارے آپریشنز کو۔ آپ سب سمجھتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میری ٹیمیں سول ہاسپٹل میں ہیں، جے پی ایم سی میں ہیں۔ ہم ایک ایک شہید کا انشاءاللہ ٹریک رکھیں گے، ان کے لواحقین سے آج رات تک ساروں کو بات کریں گے، اور حاضر ہیں کسی بھی خدمت کے لیے۔ میری خیال ہے کہ میں نے ایک جامع طریقے سے آپ کو ساری باتیں بتا دیں۔ ان کے آگے جب انکوائری کیا ہوگی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا، لواحقین کے لیے کیا کمپنسیشن ہے، یہ سب رولز ریگولیشن مسلمہ حیثیت سے موجود ہیں، ان پہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔
ایمرجنسی رسپانس سینٹر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا موجود ہے. آپ کی تشریف آوری اور اس سے بڑھ کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا میں ابھی سے معترف ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اس کو اسی لاجیکل انداز میں قوم کے ساتھ لے کے چلیں, ان ایکسپرٹ سے, ان خود ساختہ ایکسپرٹ سے اور ان فتنہ پھیلانے والوں سے بھی اعتراف دور رہیں. جزاک اللہ خیر. میں ایک سیٹ سے شروع کرا دوں. سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, سب سے پہلے آپ سوال کریں, اس پر سنجرانی صاحب. ملک صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت تک کتنی شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں اور کتنے زخمی ہیں, اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوگی تو وہ کب تک آ جائے گی؟ سر, ابھی تک کی جو شہادتیں ہیں ہمارے پاس 19 جو شہید ہیں وہ جے پی ایم سی میں ہیں, 22 ہمارے دوسرے ہاسپٹل میں ہیں. آپ کا سوال تھا کب تک آ جائے گی, یہ منسٹر صاحب آج اسی لیے رک گئے ہیں, وہ سمری پہ اپنی سمری پہ لکھ کے آئیں گے کہ کتنے عرصے میں یہ انکوائری آئے گی. میں یا سول ایویشن ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے. ہماری بھی خواہش ہے کہ جتنی جلدی یہ ہو, بیکاز ہم نے ابھی سے ایئر بس انڈسٹری کے ساتھ رابطہ کر لیا, انجن انڈسٹری کے ساتھ ہم نے رابطہ کر لیا, تو لیکن یہ کب تک ہوگی یہ سر ان کے ڈومین میں. اس وقت یہ بتائیں کہ اس وقت برطانیہ سے مجھے بھی سجاد ان کے بھائی کی کال آئی, کپتان کی کیا حالت ہے, کیا وہ اس وقت آئی سی یو میں چلے گئے ہیں, اور اس کی کیا دیکھیں میں آپ کو بتائیں, اور ایئر سیفٹی بورڈ کیا اس کی تحقیقات کر رہا ہے؟ آپ کا شکریہ, جزاک اللہ. یہ سب اللہ کی مہربانی تھی اور اس ٹیم کی ایفرٹ تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اچھے دن دکھائے, اور اب یہ آزمائش بھی آ گئی. جو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن, جیسے میں نے بھائی کو بتایا کہ یہ ٹائم فریم میں نہ کنٹرول کرنا چاہوں گا نہ کروں گا. جو میرے بھائی شہباز گل صاحب کے بھائی سے میری بھی ابھی بات ہوئی ہے, الحمدللہ وہ بڑے ہائی اسپرٹ میں تھے. میں بتا رہا ہوں مجھے ان سے بات کر کے بڑا حوصلہ ہوا, میں بڑا رنجیدہ تھا, لیکن ان شہید کے بھائی سے جو مجھے بات ہوئی ہے ٹیکنیکلی, میں نے پھر میرے چیف ٹیکنیکل آفیسر بھی بیٹھے ہیں, میں اس وقت کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. میں کروں گا تو میں جو باتیں ابھی کہی ہیں میں ان کو تردید کروں گا. نہیں دیکھیں, اس وقت سروائیول ہمارے پاس سوائے ظفر مسعود صاحب کے میرے پاس کنفرم ابھی تک کسی کی خبر نہیں. جی میں جانتا ہوں. نہیں دیکھیں, یہ بہت پریلیمری چیزیں ہیں, اس طرح کی بات کرنے, میں آپ سے بڑا کلیئر میں نے بینڈیٹ دیا آپ کو کہ بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہے انٹرنیشنل لیول سے جو سرٹیفائڈ ہیں لوگ پاکستان کے اندر, وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور ایک ایک چیز ریکارڈنگ ہر چیز سامنے آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو جہاز گرا تھا جس میں معروف سنگر جو ہے وہ بھی ہوئے تھے, شہید ہو گئے تھے, اس وقت بھی اس کے بعد اس پائلٹ کے گھر والوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا, بعد میں میڈیا میں چیزیں آئی تھی کہ اس پائلٹ کو کافی مرتبہ اس نے کہا کہ اس جہاز میں مجھے نہ بھیجے, مجھے مشکل ہو رہی ہے, اس میں ٹیکنیکی جو ہے وہ خرابیاں آئیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی انتظامیہ اسے فورس کرتی رہی. اب اس وقت بھی ابھی کیونکہ یہ ظاہر 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے, اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ شفاف ہو سکے گی, اس کی انکوائریاں نہیں ہو سکتی؟ میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ پی آئی اے اس انکوائری میں شامل ہوگی ہی نہیں, نہ سول ایویشن ہوگی, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ ہر چیز سامنے لے آئے. ایئر وائس مارشل صاحب فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ خوش قسمتی سے جہاز جہاں گرا ہے ماڈل کالونی میں وہاں زیادہ نقصان نہیں ہوا جانے طور پر, بہت بھرا ہوا علاقہ ہے, ہم 4 گھنٹے سے وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی بھی وہاں پر مسنگ ہیں, جن 8 مکانوں کے اوپر وہ جہاز کا ملبہ گرا ہے اس کے اندر لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں, ان کے پیارے وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جانے نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں جی, میں وہاں پہ خود ہو کے آیا ہوں, آپ نے مجھے شاید دیکھا ہوگا, میرے ساتھ کور کمانڈر صاحب تھے, میرے ساتھ میرے ایئر مارشل صاحب تھے جو کہ یہاں کے صدر کمانڈ کے جو شروع سے, پھر میرے ساتھ وہاں کے ملیر کے جو آرمی کے جرنیل صاحب تھے. ہم سب نے وہاں پہ یہ اسیس کر کے یہ سچویشن بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایک گھر میں ہمارے فوجی جا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایئرپورٹ ہوٹل میں آ جائیں. وہ اگر آپ وہاں آنا چاہتے ہیں, قصر ناز میں گورنر سندھ صاحب نے بتایا کہ ہماری فیسلٹیز اوپن ہیں. ہماری اطلاع جو ہسپتالوں سے ہماری ٹیم آ رہی ہے, میں اس کی بیس پہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں.
सारे लोग हैं, 7 वाले घरों में शिफ्ट हो गए हैं भाई लोग, दरवाजे बंद करके शिफ्ट हो गए, उन्हें कौन सी बॉडी के देखिए अगर आप लोग शामिल नहीं तो कौन सी बॉडी के सर इसको कहते हैं सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड SIB कहलाता है, जिसमें PIA का कोई अमल दखल नहीं होता, बिकॉज हम यूजर एजेंसी हैं। साहब ये बताइएगा कि जितने हादसे आज तक PIA के रूम हुए हैं, जितना भी रोशा ने बात की थी, उसकी कितने परसेंट रिपोर्ट्स आज मिलते हैं कि आप आम मीडिया शेयर किए, ये शेयर की गई है, और रेशो जो है PIA का ज़्यादा है इंसिडेंट वाइज। मुझे आप ये बताइए कि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो आपकी पिछली अभी तक रिपोर्ट्स नहीं दी, आपको तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि SID की रिपोर्ट जो है सर ये आपकी बात बिल्कुल सही। कल एविएशन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे, ये मेरा डोमेन नहीं है, मेरे प्रेरोगेटिव में आता नहीं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, किस टाइम कितने फ्रेम में, उसको ट्रैक भी वो करते हैं। एज अ यूज़र एजेंसी मुझे प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके पॉसिबिलिटी ये वीक एरियाज़ हैं या हो सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमने आने से पहले एयरबस इंडस्ट्री से रब्ता किया, इंजन वालों से रब्ता किया, उनकी चेकलिस्ट के मुताबिक अपने चेक्स पूरे किए कि कहीं पे हमारी तरफ से अभी तक हो सकता है इसमें भी कोई कमी हो, तो वो कमी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पूरी करेगा। उनका रिकॉर्ड, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट, उनकी टाइमलाइन, ये सर मेरे मैंडेट से बाहर। क्रेडिट जो है वो पाक फौज को, रेंजर्स को, पुलिस को दे दिया, लेकिन हादसे के बाद सबसे पहला क्विक रिस्पांस इलाका मकीनों ने किया। जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं उनको भी निकाला। तकरीबन 5 बजे तक ईदी, शिपा और दीगर रेस्क्यू इदारे के एहलकार या रजाकार वहाँ ऑपरेशन कर रहे थे। फौज के आने के बाद ऑपरेशन बाकायदा शुरू हुआ, रफ्तार बहुत कम हुई। और आप सारा देखें आप मुझे गलत समझते हैं। देखें इस तरह बात नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो उस क्रेडिट जाता है उन लोगों को, उन इलाका मकीनों को जाता है जिन्होंने जफर मसूद साहब को, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद सबसे बड़ा जो वेलफेयर का काम इस वक्त करी वो ईदी और छिपा एम्बुलेंसेस कर रही हैं सबसे ज्यादा, मैं उनके साथ राब्ते में। फिर इनको स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइज करने के लिए जो क्राउड था, जो मॉब था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये दूसरी एजेंसीज ने कहा। तो मैंने किसी का क्रेडिट किसी को नहीं, मेरे भाई मैं माजरत खाऊं अगर मुझसे ये इंप्रेशन मिला हो। ये एक कौमी साना है, सब ने मिल के काम करना है, ना मैं क्रेडिट लेने के लिए काम करूं। देखिए जिसके घर में शहीद है वो मेरी क्रेडिट को मांगेगा या मेरे कहेगा कि यार मेरे आके जख्मों पे मदावा करो, तो कोई क्रेडिट किसी को नहीं दे रहा। सपोर्ट करते हैं तो उससे एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है। सर ये बता दीजिएगा कि ये जिस जहाज जहाँ पर क्रैश हुआ ये काफी गंजान आबाद इलाका है, आज से कुछ अर्सा कबल भी 2 साल 3 साल 4 साल कबल भी जो है बहुत ज्यादा इस इलाके में जब जहाज लैंडिंग होती थी रात के औकात में, तो वहाँ लेजर लाइट दी जाती थी, जिसके लिए काफी ज्यादा शिकायतें भी हुई एयरलाइंस की तरफ से भी बहुत सारी। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई तकनीकी कार्रवाई का कोई अंसर शामिल हो सकता है? It is too early for me to predict, sir. I don't want to be preemptive about it. Let inquiry come out. जी सर आप सर you said कि एयरबस से आपने बात की है और एजेंट से भी आपने बात की, क्या उनकी कोई टीम आ रही है या आएगी? गिवन के पैंडेमिक अभी है, सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, तो क्या इस सिचुएशन में अगर उनकी टीम आती है या नहीं आती तो क्या उससे कोई इन्वेस्टिगेशन हिंडर ऑन होंगी कि नहीं होगी? देखिए मैंने बताया कि ये मेरा प्रोगेटिव नहीं है। मेरा प्रोगेटिव ये होता है कि मैं अपना हाउस इन ऑर्डर करूं और चेक्स एंड बैलेंस लेके आऊं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं। और पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखें कि PIA अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ट्रैवल कर रही है, सो वो करेंगे। कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं। अभी तो पहला वक्त है ना। मैंने बताया कि मनीषा साहब का PIA पे ये हमेशा से ये इल्जाम रहा है जब से आपकी मैनेजमेंट आई है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पाल्पा और दीगर एसोसिएशन जो है वो हमेशा से ये इल्जाम लगाती रही। अभी रिसेंटली भी कोरोना के मामले पे भी उन्होंने PIA के पायलट्स और क्रू की जो सेफ्टी उसको आपने कॉम्प्रोमाइज उन्होंने इल्जाम लगाया। जो भी आपका जो भी स्टांस होगा, लेकिन अब ये प्लेन क्रैश तो इस बात का सबूत है ना कि उनकी बातें सही लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की इंक्वायरीज बनती हैं, उनकी कमेटीज बनती हैं, इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, उनके रिजल्ट तो आते नहीं हैं। सर आपकी बात सही है सर। मैं एक चीज जो ग्राउंड रियलिटी है, 100 लोग अपनी जान से गए, 99 बिल्कुल सही कह रहे हैं या 98 लोग। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर।
कोई उसको पूछने वाला नहीं। नहीं कोई पूछने वाला बेटा, अभी तो 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे में मैं आपके सामने बैठा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक बात होती है, मैंने पहले आपसे कहा कि फितना और शर से बचना है हम सारों ने, और उसमें आपने मेरी मदद करनी। मेरा एक इंडेक्स है, ये है डॉक्यूमेंट जिसको यहाँ की मॉनिटरिंग करती है। A320 और इंजन ये पाकिस्तान के बने हुए नहीं हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी बोइंग या एयरबस का कोई जहाज़ उड़ता है उसकी ट्रैकिंग इंडस्ट्री कर रही होती है, मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है। अगर आप उसके सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनके पास डाटा बैंक है जो कि मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि यहाँ आप सेफ्टी वायलेट करें। पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हिस्ट्री में PIA की पहली दफ़ा सेफ्टी इंडेक्स, वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स लोएस्ट रेट पे आया है, जिसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद भी दे चुका हूँ। इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये हमारा काम है। जब तक सेफ्टी नहीं होगी आप इस इदारे को नहीं चला सकते। हमारे घर के कुछ मामलात होते हैं, वो उन मामलात को आगे ले जाने के लिए कुछ सहारे ऐसे लेते हैं जो कि ये वक्त नहीं, ये वक्त ये है अपनी सोल सर्चिंग का। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सेफ्टी हमारी सबसे अवलीन जिम्मेदारी, हमें पूरी एयरफोर्स के कैरियर में यही सिखाया गया, इस पे आप पूरा यकीन रखें। सर आप एक सेकंड सर मेरा एक सवाल है। सर 2010 से अब तक ये 4 हादसे हुए, एक एयर ग्रुप वजह और 2 PIA जी सर, इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है 6 महीने साल में या 2 साल में वो आ जाती है। अगर हम 2016 की बात करते हैं मीडिया वाले की, अब तक उसकी रिपोर्ट कोई पब्लिक नहीं हुई। सर इसी तरह अब ये वाला जो है इसमें ये लग रहा है कि सालों गुजर गए हैं, सर कैसे तयन होगा आगे, ठीक है तहकीकात अक्सर ये होता है कि हादसा से सही कह बच्चा जी। इसके लिए क्या किया जाएगा? एक दूसरा ये कि सर कुछ फैमिलीज अभी भी दिल्ली पे बैठे हुए हैं कि उनके प्यारे जो वो बच गए। सर ये थोड़ा सा बता दें कि है क्या फिगर असल हकीकत क्या है, कितने लोग सर मैं आपकी अच्छा सवाल, पहला बात मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं आई। मैं फिर गुजारिश ये करूँगा कि अगर मैं उसमें इंटरवीन करता हूँ एज PIA ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये समझा जाता है कि मैं शायद उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑपरेटर अपने मामलात को बेहतर करने के लिए 2-3 स्टेप्स करते हैं कि हम उन मैन्युफैक्चरर से इन टच होते हैं, हम अपना सेफ्टी इंडेक्स इवैल्यूएट करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हुई। तीसरी बात, हमारे ऊपर सिविल एविएशन के चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। सो इंक्वायरी रिपोर्ट, अच्छा उसके बाद सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, हम खुद उनके पास जाते हैं, मेरे चीफ सेफ्टी ऑफिसर उनसे जाके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स भी लेते हैं, ताकि जब तक कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई हम अपना घर ऑर्डर में रख लें। तो जहाँ तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, हम अपना हाउस ऑर्डर में रखे हुए हैं। दूसरी बात आपने की फैमिलीज़ की, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मेरा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जब तक 100% क्लैरिटी नहीं आ जाती, मैं फेक या वेग ना उम्मीद देना चाहता हूँ। मीडिया पे चल रहा है 2 आ गए 3 आ गए, मैं कोई ऐसी खबर नहीं देना चाहता। जफ़र मसूद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे कंफर्म रिपोर्ट थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बाकी मेरे डॉक्टर इस वक्त हॉस्पिटल्स में, मेरा इमरजेंसी रिस्पांस अपनी डाटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही डाटा कलेक्ट होगा हम 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में हाजिर हैं और अपने जो मेरे शहदा के लवाकीन हैं उनके साथ खड़े हों। सर अशरफ खान, जी सर एक चीज़ ये पूछनी थी कि सिविल एविएशन जो इनिशियल रिपोर्ट बनाता है हादसे पे कोई अपडेट आती है तो उसकी क्या अपडेट है? और साथ में एयरबस A320 का जो रेशियो पर मिलियन फ्लाइट का देखें 0.08 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो ये जो हुआ है तो ये तो आपकी बहुत अच्छी फ्लाइट थी नैरो बॉडी का, तो इसमें इसको कहाँ तक इसको देखेंगे इनके इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड के साथ? देखें, हादसे की जब तक मुझे वजह नहीं पता चलती मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड है, जो मेरी टीम का रिकॉर्ड है ऑफ सेफ्टी सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड में, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी अभी तक नहीं। तीसरा वजह, मैं फिर बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। मैं कोई शख्स आपको कहे कि उसने यूं देखा, उसने धुआं उड़ता देखा, ये सब प्रीलिमिनरी बातें, खुदारा इस पे ना जाइए। इस वक्त ज़रूरत है हमें अपने शहीदों के लवाकीन के साथ खड़े होने की, उनका ख्याल करने की, उनका हौसला बढ़ाने की। एक सानिया हो गया, अल्लाह ताला हमें आइंदा आजमाइशों से बचाए। अब हमने इस साने में उन लोगों के साथ खड़े होकर उनको ताकत देनी है, बजाय हम बुरा ना माने गैर ज़रूरी सवालात की बजाय
हम सब मेरे साथ रहें, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, ताकि हम उन लोगों का मदावा कर सकें, उन बेचारों का जिन्होंने, देखें जिसके घर से एक शहीद आता है, उसके लिए तो ये सारी प्रिलिमिनरी चीज़ें। साहब हाथ से 6 घंटे होने को है, आपने बताया सर, आपने बताया कि शहादतें जो हैं वो 19 और 22 मतलब 41 होती हैं, वाकई को 6 घंटे हो चुके हैं, तो उनमें तफसील से ज़रा बताइएगा कि उनमें औरतें कितनी हैं, शहीदों में बच्चे कितने हैं, जख्मी कितने हैं, और उन जख्मियों की हालत कितनी है, और कितने खुश नसीब हैं जो इस हादसे से बच भी गए। सर इसमें मिला लीजिएगा कि हमारे फौज के, आर्मी के और एयरफोर्स के कितने जवान इस तरह के जो शहीद हुए हैं, उनका क्या है? देखिए, जो ये आप बात करें कि कितने, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक ज़फ़र मसूद साहब के अलावा मुझे किसी की कंफर्म ख़बर नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखे। जो बाकी शहदा हैं उनकी डेड बॉडीज़ 2 हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, शीबा और हमारे एडी एम्बुलेंस के थ्रू। वो जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ERP एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट देगा। मैं एक एक बंदे की एक एक स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह का हादसा है, जो जगह है, उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल काम है। वो एक छोटी सी गली है जिसको परली तरफ से खोल के एक बहुत बड़ी हैवी क्रेन्स लेके गई हैं, और उसको रिकवर करना, इसमें टाइम लगता है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह मैं आज ही ये मुकम्मल कर लूँ। सर आर्मी के और एयरफोर्स के कितने जवान थे? अभी नहीं मेरे पास। जो है ये भी तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे होने के बाद भी प्लेन क्रैश करता है। बेटा बात जैसे दूसरे प्लेन्स भी हैं, जी भी, आप उनको ग्राउंड करेंगे? नहीं इंशाल्लाह। देखें, हादसात होते रहते हैं, ये कहना नहीं चाहिए कि हादसात होते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे पायलट्स, जिनकी मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिनको मैं चेक्स एंड प्रोसीजर्स पूरे करवाता हूँ, इस किस्म के सान्हे के लिए उनको तरबियत दी जाती है, जिसमें उनसे सिमुलेटर पे हर 6 महीने बाद सिमुलेटर वो बाहर से, बैरून मुल्क से करके आते हैं, जिसपे उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका एक इंजन फेल हो गया, आपको बर्ड हो गया, आपको अंधेरा हो गया, कई सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स होती हैं। उसके बाद ये आपके जहाज़ होते हैं जिनके चेक्स एंड बैलेंस एज पर मैन्युफैक्चर लिस्ट टाइमलाइन आप पूरे करते हैं। अब उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो उसकी इंक्वायरी जब तक नहीं हो सकती, आप नहीं असर्टन कर सकते कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें पायलट का फॉल्ट था, इसमें स्पेयर का फॉल्ट, क्या वजह को बर्ड हिट हुआ। तो सर ये जब तक आपके पास, हमारा काम है जो इन हाउस सर्च सोल्व करना कि कोई ऐसी कमी ना रह गई हो। मेरे पायलट्स क्वालिफाइड थे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस, उनके सिमुलेटर्स, उनके मेडिकल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे। मेरा केबन क्रू अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड था, मेरे जहाज़ की इंस्पेक्शन पूरी थी। अब एक्सीडेंट तो आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी कई वजूहत हो सकती है। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि जहां मतलब साहब ये बताएं कि PIA के मुताबिक PIA की तो इसमें कोई गलती नहीं है? नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड तो क्लियर है, आप कह रहे हैं, तो ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन होगी वो PIA के रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन भी होगी या क्राइम सीन की होगी या PIA के रिकॉर्ड की हो, PIA के आप लोगों के पास है जो जहाज के उड़ने से पहले तक जो रेडी हुआ, जो हमारे पास थी या सिविल एविएशन के पास थी और जो मैन्युफैक्चरर के पास थी। मैंने बताया कि इसकी ट्रैकिंग कई जगहों पे हो रही होती है। PIA रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं होता, मैन्युफैक्चरर अपने जहाज़ की ट्रैकिंग कर रहा होता है, इंजन मैन्युफैक्चरर अपने जहाज़ की ट्रैकिंग कर रहा होता है, दुनिया में कहीं उड़ा हो उनको पता होता है। सो जो इंस्पेक्शन होती है वो सिर्फ PIA के रिकॉर्ड से नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें फ्लाइट डाटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, उसके अंदर ये सारा टेक्निकल डाटा गया होता है। अगर मैं अपने कागज़ ले भी आऊँ तो उस वो डाटा से टैली करते हैं। मेरा एक सवाल है कि अफसोसनाक वाक़या का बड़ा सामना हुआ है ऐसे मुद्दे जहाँ PIA रिलीफ फ्लाइटें भी चला रहे, लेकिन क्या इसमें जो हमने गुफ्तगू सुनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और कप्तान के दरमियान, जहाँ उसने बताया कि उसने गो राउंड के लिए भी कहा, क्या इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती है? क्या उसने उसको मिसगाइड किया, या जो गो राउंड के दरमियान जब उसने कहा कि जी लैंडिंग गियर का मसला, फिर बाद में वो कहता है कि दोनों इंजन जो है वो स्टॉप कर गए। ये चीज बड़ी सवालिया, जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी, SIT करेगी, तो क्या CA से कोई ऐसी चीज की गई है कि ATC के हवाले से? ठीक है, नॉट लोअर सिक्योरिटी
سر جو سول ایویشن کی کنٹرول کی آپ نے بتایا، دیکھیں غلطی نہیں، وہ انفارمیشن دیتا ہے، پائلٹ اس سے کویشچن کرتا ہے، وہ اس کو جواب دیتا ہے، میں نے بھی وہ سنی ہے، مجھے اس سے یقین کریں کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ ابھی نہیں ہو رہی۔ جو مجھے سوال بتایا گیا کہ صافا انڈیکس جو میں نے بتایا تھا کہ لوئسٹ ہے، صافا انڈیکس سیفٹی انڈیکس ہوتا ہے اور دنیا میں اس کو مانیٹر کرتی ہے اگین انٹرنیشنل ایجنسی۔ جب آپ کسی دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ سیفٹی انسپیکشنز آ کے آپ کے جہاز کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں، اس کا ایک ریشو بنتا ہے، لوئسٹ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ میری ٹیم نے پچھلے سال پورا پی آئی اے کی ہسٹری کا لوئسٹ صافا انڈیکس اچیو کیا۔ جو میں سر آپ سے بات کر رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کلین ہوں۔ سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طیارے کی تمام انسپیکشنز مکمل تھیں۔ اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز۔